नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 18 तारिख मे मास शनिवार। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसीछि। जेउ खबर गुडीको आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लारु देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणातु। आम चैनल रे नुवा करि आसीथिले दया करि चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल रे एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, ओडिशार शासन ओडिया रे ना तमिल रे चलिबो। बीजेपी फोकस रे ओडिशा प्रथम पर्याय निर्वाचन सरिथिया बेले आउ दिन केइटा परे द्वितीय पर्याय मतदान। एहारी भितरे बीजेपी रो हेवीवेट नेता ओडिशा गस्त रे आसुछंती। तेबे गतकाली निर्वाचन प्रचार पई ओडिशा रे पहुंचिथिले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। राउरकेला रे पहुंचिया परे विशाल जनसभा को संबोधित करथिले अमित शाह। से कहिसंती प्रथम 4 पर्याय मोदीजी 270 सीट टपी गलेनी। एथर मोदीजी 400 पार कराजिबा स्पष्ट जना पडिलानी। केंद्र सह ओडिसा रे भी बीजेपी सरकार गठन हेबो। तेबे दर्शक बंधु आपण मानकु कोन लागुची ओडिसा रे किए सरकार गठन करिवो? तेबे हमु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे आपनको मतामत दियंतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मे मास शेष सप्ताह रे मैट्रिक परीक्षा फल। मे शेष सप्ताह अर्थात 25 तारिख साधारण निर्वाचन परे प्रकाश पाइबो मैट्रिक परीक्षा फल। मैट्रिक सह मध्यमा और राज्य मुक्त विद्यालय फल एककालीन प्रकाश पाइबो। फल प्रकाशन समय छात्रछात्री डिजिटल सर्टिफिकेट संग्रह करि परिबे। एथिपई माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सब प्रस्तुति चूड़ांत पर्याय पहुंचिथिया बेले केवल डिजिटल सर्टिफिकेट पाइबा संक्रांतीय एक सचेतनता कार्यक्रम आसंदा 18 तारिख रे कटकरे करा जिबाकु स्थिर होइतिबा सूचना मिलिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। खूब शीघ्र सुभद्रा योजना रे महिला को 50,000 टंका देबो बीजेपी, एपरि कहिले अपराजिता। लोकंगु मात्र 54 पैसा देई भोट किनिबाकु बसिछि बीजेडी। सालियासाही समावेश रे एभली अभियोग आनिछंती अपराजिता षडंगी। अपराजिता कहिछंती बीजेडी एबे महिलांक पिछा 1000 टंका बांटुछि बा आगु बांटिबो। हिसाब रखिले 5 वर्ष रे 1826 दिन पई देउछि 1000 टंका, अर्थात दिनगु मात्र 54 पैसा देई भोट नेबाकु बसिछि बीजेडी। तेबे एपरि कहिछंती अपराजिता षडंगी। सुभद्रा योजना रे मोदी महिलांकु 50,000 टंका देबे, आमे 50,000 नेबा ना 54 पैसा नेबा बोली पचारिछंती अपराजिता षडंगी। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आसुछि बड़ लघुचाप, अलर्ट कला पाणीपाग विभाग। आसुछि बड़ वर्षा, आगामी 2 दिन घड़घड़ी सह वर्षा पवन हेबा संभावना रहिछि। एनै किछि जिल्ला को आंचलिक पाणीपाग विभागर सतर्क सूचना जारी करा जायछि। तेबे आगामी 48 घंटा परे राज्य रे पुणी बढ़िबो ताती। 2 रु 4 डिग्री तापमात्रा बढ़िबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। गत 24 घंटा रे ढेंकानाल रे सर्वाधिक 64 मिलीमीटर वर्षा होइतिबा रेकर्ड करा जायछि। आगामी 3 दिन राज्य रे विक्षिप्त वर्षा देखिबाकु मिलिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। निर्वाचन परे आसीबो पीएम किसान योजना रे 17तम किस्ती टंका, जेउथिरे चासी मानकु 2000 टंका लेखाय मिलिबो। पीएम किसान योजना अधीन रे केंद्र सरकार ए पर्यंत 16टी किस्ती प्रकाश करिसंती। वर्तमान पीएम किसान हिताधिकारी माने 17तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती, किंतु कृषक माने चिंता करिवार आवश्यकता नाही। सरकार खूब शीघ्र 17तम किस्ती टंका मुक्त करिवे। तेबे एथि पई सरकार ईकेवाईसी को बाध्यतामूलक करिसंती। जे कृषक माने ईकेवाईसी करिनाहांती से माने पीएम किसान योजना रे टंका पाइबे नाही। एथि सहित एक खबर मध्य रहिछि, सरकार जून किमा जुलाई रे पीएम किसान योजना रे 17तम किस्ती टंका मुक्त करिवे, जेउथिरे योग्य चासी मानकु 2000 टंका लेखाय मिलिबो। किंतु एहार लाभ पाया पई कृषक मानकु निश्चित भाबरे ईकेवाईसी करिबाकु पड़िबो। तेबे ए पर्यंत 17तम किस्ती रिलीज संपर्क रे केंद्र सरकार कोनोसी सरकारी घोषणा करिनाहांती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट नियम रे बड़ परिवर्तन, जून 1 रु हेबो लागू। ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा पई सरकार नियम रे बड़ परिवर्तन करिसंती। एथिपई आउ आपनकु एबे सरकारी आंचलिक परिवहन रे ड्राइविंग टेस्ट देबाकु पड़िबो नाही, कारण एबे घरोई संस्था मध्य ड्राइविंग टेस्ट करि परिबे ओ सर्टिफिकेट इशू करि परिबे। एई सर्टिफिकेट देखाया परे लोक माने ड्राइविंग लाइसेंस पाई परिबे। तेबे ही नुवा नियम जून 1 2024 रु लागू हेबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आवास योजना घर पई नुवा लिस्ट जारी, चेक करंतु आपनको नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना रे एभली लोकंकु सहायता प्रदान करा जाउछि जे माने घरटिए तयारी करिबाकू आर्थिक भाबरे सक्षम नुहंती। एभली लोकंक पई आवास योजना माध्यम रे धनराशि प्रदान करा जाउछि। हिताधिकारी एही योजनार लाभ उठेया पई आवेदन करिथिले। प्रधानमंत्री आवास योजना लक्ष्य हेउछि गरीब जनसाधारणकू पक्का घर जोगाई देबा। चाळ छपर घरे रहुतिया गरीब जनसाधारणकू पक्का घरटिए तयारी करिबाकू जेभली किछि समस्या न हेबो सेथि प्रति दृष्टि देउछंती सरकार। जदि आपण भी जने योग्य प्रार्थी तेबे आवेदन करि परिबे एवं आपण मानकू मध्य गोटे घर मिली पारिबो। तेबे आवास योजना रे
ପରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖୁସିରେ ଝୁମିବେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ଜୁନ୍ 4 ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ଏବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆଉ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟରମାନେ ମତଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର କିପରି ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପିଏଲ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। 2016ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରକୁ ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 1600 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦଶମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ କରାଯିବ ସଚେତନ। ଦିଆଯିବ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମ ଲେଖା ବୁକଲେଟ୍। ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦଶମ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ସେଥିଲାଗି ସଚେତନ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି କଣ କରିବେ? ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା 7 ଟଙ୍କା, ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା। ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। କାରଣ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା 7 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନାହିଁ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସେତିକିରେ ଅଣ୍ଡା କିଣି ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଓ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ବି କଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି ନିଅ, ନହେଲେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜେ ବଜାରରୁ ଅଣ୍ଡା କିଣ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଦ୍ରୀନାଥ ଓ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ ମନା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା 2024କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଏହି 4ଟି ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୋବାଇଲ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନେତ୍ରୀ ଧାମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି 4ଟି ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଣିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। 10 ବର୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁମାସ୍ତା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ଆପଣ କାହିଁକି 8 ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କଲେ ନାହିଁ? ତେବେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ରକେଟ NGLV ର ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ରକେଟ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଡିଜାଇନ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହାର ନାଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ। ଏହା ଏକ ହେଭି ଲିଫ୍ଟ ରକେଟ ହେବ, ଯାହାକି ଦଶକ ହେବ ଇସ୍ରୋର କାମରେ ଆସୁଥିବା PSLV ସ୍ଥାନ ନେବ। ଏହାର ଡିଜାଇନ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଏହିପରି କରାଯିବ ଚୟନ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଡ୍ରାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 1064ଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ 10ମ କିମ୍ବା +2 କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିପାରେ ଆତଙ୍କ। US ଓ ନାଟୋ ସେନା କରୁଛନ୍ତି ସିଧା ଏଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ଲାନିଂ। ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁଠି ରୁଷ ଓ ଚୀନ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ ଦେଇ ଶେଷ କରିବାର ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ୟୁକ୍ରେନ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନର ସେନାବାହିନୀକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ନେଇ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସେନା ପଠାଇବାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାକିସ୍ତାନର ହଜିଲା ନିଦ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଜୁଲାଇରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ତେଜସ୍ MK-1A ଫାଇଟର ଜେଟ୍। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିରେ ଅତୁଳନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଜୁଲାଇ
ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ତେଜସ୍ MK-1A ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା 18 ତେଜସ୍ MK-1A ଯୋଗାଣ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ଦାମ। ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ଦର ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା 700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 74,180 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏହା ପୁଣି 75,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥିସହିତ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ 89,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।